کہ ابھی بلوچستان مسلم لیگ نون ملکی اسلامیت اور آئینی اور قانونی خلاف ورزی پر اور اپنے لاہور کے وکلا برادری پر بہیمانہ تشدد اور اندراج جھوٹی ایف آئی آر پر ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے احتجاجاً میں اپنے عہدہ سینئر نائب صدر لائرز فورم پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان سے آج مورخہ 1 جون 2022 کو مستعفی ہوتا ہوں۔ نے اپنا آج پارٹی کے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ میں نے اپنا استعفیٰ پریزیڈنٹ بلوچستان لائرز فورم پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان جناب انور نسیم قاسی صاحب کو بھی واٹس ایپ کر دیا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات جو ہیں وہ اس استعفے کا جو ریزن ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ گزارش ہے کہ میں نے جو 26 سال پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ منسلک رہا ہوں اور ہمیشہ پارٹی کے ساتھ اپنی وفاداری خدمت بلا کسی لالچ کے عہدے پر اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا ہوں۔ میں نے ایم ایس ایف سے اپنا اس پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن شروع کی تھی۔ مسلم لیگ یوتھ ونگ سے سفر کرتا ہوا میں لائرز فورم تک پارٹی میں بطور عہدیدار خدمات اپنی سر انجام دیتا رہا ہوں، اور اس 26 سال کے طویل عرصے میں نے پارٹی سے کسی قسم کا کوئی مفاد آج تک حاصل نہیں کیا ہے۔ گزشتہ دنوں کچھ ایسے واقعات جو ہیں رونما ہوئے جس میں فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ نے پولیس کے ذریعے جو ہمارے لاہور کے وکلا ان پر پرتشدد لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ اور ان کے ساتھ بہت ظالمانہ رویہ اختیار کیا۔ میں اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور جتنے ساتھی ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پرزور کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس نے جو معزز شہریوں کے گھروں میں چوروں کی طرح رات کی تاریکی میں داخل ہوئے اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ ہم وکلا خود قانون کے رکھوالے ہیں۔ ہم لوگوں کو انصاف مہیا کرتے ہیں۔ اگر ہماری وکلا برادری پر اس طرح سے تشدد کیا جائے گا تو ہمیں کسی صورت میں قابل قبول نہ ہوگا۔ یہ کہ درجہ والا تشدد کے علاوہ 150 نامعلوم وکلا پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے لاہور میں، جو کہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ کہ ان کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب پارٹی جمہوری اور اخلاقی طور پر اپنی روایات کھو چکی ہے اور اپنے اونچے ہتھکنڈوں پر اتر آئی ہے، جو کہ کبھی مسلم لیگ نون کا وتیرہ نہ رہا تھا، جس کی مثال لاہور کے وکلا پر بہیمانہ تشدد اور جھوٹی ایف آئی آر منہ بولتا ثبوت ہے۔ علاوہ ازیں ان کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے عرصہ 1.5 ماہ میں عوام میں بھی پارٹی کی اپنی مقبولیت کھو رہی ہے۔ کہ ابھی بلوچستان مسلم لیگ نون ملکی اسلامیت اور آئینی اور قانونی خلاف ورزی پر اور اپنے لاہور کے وکلا برادری پر بہیمانہ تشدد اور اندراج جھوٹی ایف آئی آر پر ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے احتجاجاً
मैं अपने ओहदा सीनियर नायब सदर लायर्स फोरम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान से आज मुर्खा 1 जून 2022 को मुस्तफ़ी होता हूँ। मैं अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब अमीर भट्टी साहब को एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि भट्टी साहब, आपने सुबह पंजाब में कानून की वायलेशन नहीं होने देनी चाहिए थी। आप कानून के रखवाले हैं। अगर आप अपनी आंखें बंद करके सोए रहे तो यहां पे लाकानूनियत का रास्ता बनेगा और ये आपके होते हुए वहां पे सो मोटो लिया जाना चाहिए था कि रात को चादर चारदीवारी का जो तकद्दस पमाल हुआ है, क्यों हुआ? पुलिस को किसने वो ऑर्डर फराहम किए कि रात के 1-1, 2-2 बजे दीवारें फलांग के लोगों के घरों में घुस जाएं? ये वायलेशन ऑफ लॉ हुआ था। आपको फिलफोर सोमोटो नोटिस लेना चाहिए था इस लाकानूनियत पे। भट्टी साहब, आपने रास्ता दे दिया चोर डाकुओं को कि जाएं और पुलिस की वर्दी में जाके लोगों के घरों में घुस के, यूनिफॉर्म पुलिस का हो, कोई डाकू घुस जाए तो आने वाले क्या समझेंगे कि हमारे घर में पुलिस है या डाकू? कोई नहीं समझेगा कि कौन आया है। इस तरह के जो इक़दामात हुए हैं वहां पे, क्या आपको तो फौरन चाहिए था कि आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर, डीआईजी ऑपरेशन, इन सब को आप नोटिस करके बुला लेते सोमोटो एक्शन में कि जनाब ये लाकानूनियत क्यों हुई है, लेकिन आप सोए रहे। फिर वोकला पे, हमारी बरादरी वोकला पे, काले कोट काली टाई पे जालिमाना तशद्दुद किया गया, उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की गई, हालांकि वो आईनी तौर पे अपना एहतजाज कर रहे थे। उनके हाथ में ना कोई लाठी थी, ना वो किसी बिल्डिंग को तोड़ रहे थे, ना किसी को पत्थर मार रहे थे, लेकिन इस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, इस आईजी ने, इस सीसीपीओ लाहौर ने अपनी पुलिस गर्दी के जरिए उनके ऊपर जालिमाना तशद्दुद किया। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन भट्टी साहब, ये वही वोकला है जिनकी वजह से आज आप चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब बने बैठे हो। आपने कोई एक्शन नहीं लिया। मीरे भट्टी साहब, अगर लॉ की वायलेशन होगी आपके सूबे में और आप बैठ के देखे रहेंगे कि कुछ नहीं, चलने दो ऐसे, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये वोकला वो ताकत है जिसका आपको बखूबी अंदाजा है कि ये जहां पे कानून की वायलेशन होगी वो वकील ही खड़ा होगा। हम लोगों को इंसाफ मुहैया करते हैं, इस इंसाफ के लिए भी हम खड़े होंगे। इस जालिमाना जो पुलिस गर्दी हुई है, जालिमाना तशद्दुद जो कार्रवाइयां हुई वकीलों पे, हम उसके लिए भी खड़े होंगे। फिर बेहतर यह है, आपसे गुजारिश है कि आप देखिए, नासरा जावेद एक्स जस्टिस के घर में भी पुलिस गर्दी हुई, रात को वो घुसे। ये आपके अपने बेंच की जस्टिस रही हैं, आप इसको भी देख लें कि अगर वो इनके घर में भी बैठ आ सकते हैं तो कल को आपने
चीफ जस्टिस नहीं रहना, आपने फिर वापस आना है अपने घर में, तो हो सकता है कि वो वक्त भी आए कि ये लोग आपके घर में भी घुस सकते हैं। तो फिर मुझे बताएं कि वो आपके लिए कैसा आप अंदाजा करेंगे। आम आपको तो प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी कि कानून की वायलेशन हुई है, मैं तहफ़्फ़ुज़ फराहम करूं अपनी अवाम को कि इनके घरों में रात के 1-2 बजे क्यों पुलिस घुसी है, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। हम इस बाबत भी आपको गुजारिश करते हैं कि इस बाबत भी आप आईजी साहब, आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन के खिलाफ एक्शन लें। इसके साथ साथ मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब से भी गुजारिश करता हूं कि जनाब आली आप भी अपनी आंखें खोल लें, आप भी अपनी आंखें खोल लें और सुन लें कि ये लाकानूनियत इस मुल्क पाकिस्तान में नहीं चलेगी। अगर पूरे पाकिस्तान के वकला इस लॉ की वायलेशन के खिलाफ खड़े हो गए तो फिर संभालना मुश्किल होगा आपको। इससे बेहतर है कि आप मेहरबानी फरमाते हुए इन ऐसे जिम्मेदारान के खिलाफ सो मोटो लेते हुए आप अपनी कार्रवाई करें कि आइंदा के बाद कोई पुलिस वाले किसी के घर में रात के 1-2 बजे ना घुसें और जालिमाना तशद्दुद जो हमारे लाहौर के वकला पे हुआ है उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करें ताकि यहाँ पे कानून की बालादस्ती हो। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था और उसके वकार और इज्जत का मजरू किया था, क्या आप भूल गए हैं? क्या आप मॉडल टाउन का 2014 का वाकया भूल गए हैं?